آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے تحت سندھ کے بلدیاتی ملازمین کے حقوق اور خصوصاً ریٹائر ملازمین اور وفات پا جانے والے ملازمین کی جنگ کے لیے دوسرا اجلاس حیدرآباد میں بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے CBA اسٹاف یونین کے تحت کونسل ہال میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین رسول بخش شاہانی کے ساتھ ساتھ صدر سید ذوالفقار شاہ، غلام قریشی، اسماعیل شاہ، اکرم راجپور، علی مردان شیخ سکھر سے، قلندر بخش شاہانی، کشن لال راجہ، عبدالہادی مرکانی کے ساتھ ساتھ نذیر سومرو، یاسین میرانی، سرمل علی اور ملک نواز کے ساتھ ساتھ دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے تحت سندھ کے بلدیاتی ملازمین کے حقوق کے لیے اس دوسرے اجلاس میں مقررین جوش و جذبے سے سرشار تھے۔ اس موقع پر صدر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن سندھ کے ذوالفقار شاہ حیدرآباد پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، نعرے بازی کی گئی اور ان کو جلوس کی صورت میں کونسل ہال لایا گیا۔ اس موقع پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن سندھ کے رہنما جہاں تیار تھے، وہیں بلدیاتی ملازمین بھی تیار تھے۔ دیگر یونین اندرون سندھ سے آنے والے رہنما بھی آج جوش و جذبے سے دکھائی دیے اور اس موقع پر اپنے خطابات میں کیا کہا ہم تھوڑا تھوڑا سنوا دیتے ہیں، سنیے ذرا۔ تمام تھورائی آیا سندھ بلدیاتی ملازمن جو سندھ بلدیاتی اگوان جو جن فیڈریشن کی کال کے پورے سندھ میں بھرپور احتجاج کیا بدھی تھی اور ایکو تھو انتظامیہ اسانے جو ضرور بوڑھا کوڑی دی اسانا جائز حقوق جے ضرور ملندا وہ اتحاد سے ملندا۔ انہیں بھی کا کمی کوتاہی ہوجے تو ان کے دور کرے، مہربانی کرے پورے سندھ کے ملازم کے سندھ کے اگوان کے گزارش کرے ایک پلیٹ فارم کے آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے بھی کرے پانچو آواز بلند کرے حقن کے لیے جاگوڑیتا رہن۔ انشاءاللہ منزل جی ہے دور نہ منزل ضرور ملندی، مزدور اتحاد کندا کہ وہ لاہور میں، پشاور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، یہاں پر ملازم دشمن، مزدور دشمن ان کے خلاف مظاہرہ کرے اور وہ بھی دیکھنا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ سندھ کے دور دراز علاقوں کے بلدیاتی ملازمین کو آپ دبا لو گے تو ایسا ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ ان کو دباؤ گے، ہمیں نہیں دباؤ گے، جو ہمیں یہاں دبائے گا ہم انہیں وہاں کھڑا کر دیں گے۔ جو حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کے ساتھ دشمنی کرے گا، لاڑکانہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کراچی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، نوشہر و فیروز اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، سکھر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، ٹھٹا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذوالفقار شاہ کی ہدایت میں ہم نے اسمبلی میں کچرا ڈالا، کتوں کی گاڑی بھری ہوئی کھانے کی اور انتظامیہ مجبور ہو گئی گھٹنے ٹیک دیا۔ لیکن میں بلدیہ کراچی کی طرف سے، اپنی فیڈریشن کی طرف سے، سید ذوالفقار شاہ کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو 17 تاریخ کو ہماری فیڈریشن نے اعلان کیا، ہم تمام اندرون سندھ کہ وہ لاہور میں، پشاور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، یہاں پر ملازم دشمن، مزدور دشمن ان کے خلاف مظاہرہ کرے اور وہ بھی دیکھنا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ سندھ کے دور دراز علاقوں کے بلدیاتی ملازمین کو آپ دبا لو گے تو ایسا ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ ان کو دباؤ گے، ہمیں نہیں دباؤ گے، جو ہمیں یہاں دبائے گا ہم انہیں وہاں کھڑا کر دیں گے۔ جو حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کے ساتھ دشمنی کرے گا، لاڑکانہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کراچی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، نوشہر و فیروز اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، سکھر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، ٹھٹا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ جبکہ اس موقع پر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن سندھ کے صدر سید ذوالفقار شاہ نے خطاب کرتے ہوئے حیدرآباد کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے عزم کا بھی اظہار کیا، وہ بھی سنیے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج تنظیم سازی کے سلسلے میں حیدرآباد ڈویژن کے
जो हमारे चेयरमैन हैं वो जनाब सैयद जाकिर अली रिजवी साहब, हैदराबाद कॉर्पोरेशन से इनका ताल्लुक है, और सदर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैदराबाद से हैं जनाब अली अकबर बलोई साहब, और जनरल सेक्रेटरी करम अली साहब जिनका ताल्लुक जामशोरों से है। और इसके साथ साथ मैं इस कन्वेंशन को कामयाब करने पर ठट्टा से अपने आए हुए साथी मोहम्मद हनीफ, कोटरी से कंबर अली कुरैशी, और हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन CBA के सदर जनाब गुलाम मोहम्मद कुरैशी साहब, और हमारे MLA सिंध के जनरल सेक्रेटरी जनाब शकील अहमद शेख साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी सूबा सिंध की पूरी तंजीम को, और उसके साथ साथ जो हमारी यूनियंस हैं, चाहे वो शाह लतीफ़ है, चाहे वो बुखारी वर्कर्स है, चाहे वो GA लतीफ़ है, जितनी यूनियंस है हमारी, जिन्होंने कराची में हमारे किए गए फैसले के मुताबिक 1 अक्टूबर को जो सूबे भर में एक एहतजाज किया, जब हमने कराची में 26 सितंबर को एक इजलास मुकर्रर किया था, उसमें जो फैसला हुआ उसके फौरी बाद आपने देखा कि वज़ीर आला सिंध ने कराची के बल्दियाती इदारों के तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब किया और ये कहा कि फौरी तौर पर जो है वो कराची की सतह पर पहले ट्रेजरी के जरिए यानी AG सिंध से तनख्वाहों का बंदोबस्त किया जाए। जो हमारे लोगों ने जिसको खुशाइन करार दिया, हम भी उसे खुशाइन समझते हैं, लेकिन कहीं ये ना हो कि गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया और तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। तो ये काम ना हो। देखें, अल्लामा इकबाल भी कहता है कि मौज है दरिया से और बहरूनी दरिया कुछ भी नहीं। जब तक ये हाथ है तो इस हाथ की कोई इतनी उंगलियों की वैल्यू नहीं, लेकिन जब ये मौका बन जाएगा तो जब किसी दुश्मन को भी मुंह पे लगेगा तो उसको ये पता लगेगा कि ये मौका किस चीज की अलामत है। ये मौका लियाकत अली खान की, ये उस मुल्क बनाने वालों की अलामत है, इत्तेहाद या यकजहती की, कि अगर हम मौका बनेंगे तो हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। आज उस फैसले के तहत मैं हैदराबाद में अपनी जो CBA यूनियन है या बल्दिया आला स्टाफ यूनियन, उसकी पूरी काबीना को, चाहे वो अकरम राजपूत हो, चाहे वो गुलाम मोहम्मद कुरैशी साहब हों, हमारे इस्माइल शाह साहब हों, या हमारे दीगर साथियों आरिफ गजी साहब हों, असद भाई हों, या हमारे दीगर लोग जो हों, इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा एक गुलदस्ता सजाया। और मैं यही दरखास्त करूँगा जो डिवीजन के हमारे अहदेदार बने हैं, ये डिवीजन की सतह पर एक जो भी आपकी समझ से फिलहाल बाहर है उसको इस अमल में लाएं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हम 4 बुनियादी मुतालबात पर चल रहे हैं। पहला मुतालबा आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रेजरी के जरिए हमारी तनख्वाहें, पेंशन, ग्रेजुएटी, बकाया जात और जो हमारे वाजिबात बनते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, और 18वीं तरमीम के बाद सूबा इस चीज का जिम्मेदार है और उसके लिए उन्हें ये करना पड़ेगा। मैं इसलिए ये हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने 17 नवंबर का जो टाइम दी हुई है डेडलाइन, अगर तो इससे पहले ये मसला हल हो जाता है तो मजीद बेहतर है, और अगर ये मसला 17 नवंबर तक हल नहीं होता तो फिर इंशाअल्लाह कराची में आप देखेंगे एक तारीखी धरना होगा और हम उसकी मेजबानी के लिए तैयार हैं। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तहत हैदराबाद में दूसरा इजलास बहुत सख्त रहा, इसलिए कि बल्दियाती मुलाजमीन के हुकूक की जद्दोजहद के लिए ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सिंध के तमाम यूनियंस के रहनुमा
اب जद्दोजहद तेज कर चुके हैं। इस मौके पर अकरम राजपूत, जनरल सेक्रेटरी स्टाफ यूनियन हैदराबाद ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 17 नवंबर तक अगर मसाइल हल नहीं किए गए तो फिर सनतकार जब अपने मसाइल के हल के लिए आर्मी चीफ से मिल सकते हैं तो हम क्यों नहीं मिल सकते। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का वफ्द यकीनन आर्मी चीफ से मुलाकात करेगा और सिंध के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती मुलाजमीन जिन्होंने कोरोना वायरस में फ्रंट लाइन पर जहाद किया था उनकी खिदमत के साथ साथ दीगर खिदमत यानी कि पूरे पाकिस्तान को अलल सुबह साफ करने वाले सैनिटरी वर्कर हो या सड़कें फ्लाईओवर तामीर करने वाले या लोगों के मसाइल हल करने वाले, अस्पतालों में सहूलियात फराम करने वाले, आग लगने की सूरत में फ्रंट लाइन पे काम करने वाले फायरमैन, गर्चे तमाम बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन की आवाज बनकर आर्मी चीफ से भी मुलाकात करके मसाइल से आगाह करेंगे और उम्मीद है सनतकारों की तरह हमें भी रिलीफ मिलेगा। जबकि सदर, वजीर आजम, सिंध के गवर्नर, वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करना चाहेंगे और उनको भी 17 नवंबर से पहले तमाम तर तफसीलात से आगाह करने की कोशिश करेंगे। 17 नवंबर दमादम मस्त कलंदर होगा। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने कमर कस ली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कराची के बाद हैदराबाद ने भी धूम मचा दी और बल्दियाती मुलाजमीन के हक में जो आवाज उठाई यकीनन हक अदा किया है। इसीलिए ज़ुल्फ़िकार शाह ने कहा शाबाश हैदराबाद। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, हैदराबाद।